नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट रे 2% महंगा भत्ता को मिलिला मंजूरी। प्रदीप कुमार जेना ओडिशा विद्युत नियामक आयोगर नूतन अध्यक्ष भाव नियुक्त। चलित आर्थिक वर्ष 30 कोटी मेट्रिक टन माल परिवहन परिचालन करी खोर्धा रोड रेलमंडल देश में प्रथम एवं राज्यर आभ्यंतरीण और पश्चिमांचल जिलागुड़िक ग्रीष्म प्रवाह जारी। झारसुगुड़ा सर्वाधिक तापमात्रा 43 डिग्री सेल्सियस। एथर संपूर्ण संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकारी कर्मचारी 2% महंगा भत्ता वृद्धि को अनुमोदन मिली। पेंशन भोगी महंगा सहायतार अतिरिक्त किस्ती जारी करने प्रस्ताव को मध्य केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिसेंते। महंगा भत्ता वृद्धि पिछला भाव चलित वर्ष जनवरी 1 लागू हेबो। वर्तमान मूल वेतन एवं पेंशन उपरे 2% वृद्धि करा जाई 53% रु 55% करा जायछि। यह द्वारा केंद्र सरकार 48,66,000 कर्मचारी समेत 66,55,000 पेंशन भोगी उपकृत हेबे। केंद्रीय राजकोषरु एथिपाई वार्षिक 6,614 कोटी ऊर्ध्व टंकार अतिरिक्त खर्च हेबो। ओडिशा विद्युत नियामक आयोग ओईआरसी नुआ अध्यक्ष भाव पूर्वतन मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना नियुक्ति पाइछन्ते। शक्ति विभाग पक्षर एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई। सूचनायोग्य सुरेश चंद्र महापात्र ओईआरसी अध्यक्ष पदरु अवसर नेबा परे एही पदवी खाली पड़िथिला। भुवनेश्वर घरोई विश्वविद्यालय नेपाली छात्री मृत्यु घटना जातीय मानवाधिकार कमिशन एनएचआरसी आसंता 4 सप्ताह मध्य कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल पर मुख्य सचिव को निर्देश देइछन्ते। कमिशन घरोई विश्वविद्यालय परिसर में निम्नमानर रहणी स्थिति संपर्क में अनुध्यान करी कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल पर खोर्धा जिलापाल को मध्य निर्देश देइछन्ते। मानवाधिकार आयोगों रिपोर्ट उपर प्रतिक्रिया रखी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंते यह एक स्पर्शकातर घटना। आयोगों रिपोर्ट अनुसार सरकार पदक्षेप नेबे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अपराह्न पुरी श्रीमंदिर में श्रीजीव मानक दर्शन करिसेंते। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को स्वागत करा जायतिला। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सहित राज्य संस्कृति और क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज श्रीजीव मानक दर्शन करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 30 तारीख रविवार पूर्वाह्न 11टा समय आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशवासी भाव विनिमय करेंगे। यह प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम 120तम संस्करण हेबो। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त केन्द्र आकाशवाणी संवाद वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेबो। आकाशवाणी संवाद डीडी न्यूज पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे मन की बात कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग हेबो। प्रधानमंत्री संबोधन परे परे आंचलिक भाषा मन की बात प्रसारण करा राति 8टारे आंचलिक भाषा यार पुनः प्रसारण करा। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। खोर्धा रोड रेलमंडल चलित आर्थिक वर्ष 2024-25 रे 30 कोटी मेट्रिक टन माल परिवहन परिचालन करी इतिहास सृष्टि करिछि। भारतीय रेलवाईर अन्य कौनसी डिविजन वर्तमान सुधा 30 कोटी मेट्रिक टन माल परिवहन करी नाही। यह भारतीय रेलवाईर प्रथम डिविजन जहाँ एही उपलब्धि हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। सशक्त समवाय दृढ़ समाज और समृद्ध जीवनर वार्ता नहीं आज पुरी संस्कृति भवन ठारे अंतर्जातीय समवाय वर्ष पालन करा जायछि। जिला स्तरीय समवाय वर्ष पालन कार्यक्रम में पुरी अतिरिक्त जिलापाल राजस्व डॉक्टर शरद चंद्र महापात्र जोगदेई कहिसेंते समाज को सुदृढ़ और आर्थिक समृद्ध करिबारे समवायर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। महिला मानक सशक्त करिबारे समवायर महत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। समवाय जरिया कृषि समवाय समिति गठन लैम्स और पैक्स सहायता जरिया कृषि ऋण प्रदान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र खोलिबा संभवपर होई पारिछि। पुरी जिले में चलित वर्ष 11,60,000 क्विंटाल धान संग्रह लक्ष्य धार्य करा जायथिबा बेले जिला प्रशासन पक्षर वर्तमान सुधा 18,52,000 क्विंटाल अधिक धान संग्रह करा जायछि बोली अतिरिक्त जिलापाल डॉक्टर महापात्र सूचना दैछन्ते। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना अधीन आसंता काली 8टी जिलार 775 जन वरिष्ठ नागरिक संबलपुर रेल स्टेशन अयोध्या और वाराणसी अभिमुखे यात्रा करेंगे। संबलपुर अनुगुल बरगढ़ सुंदरगढ़ बलांगीर सुवर्णपुर झारसुगुड़ा और देवगढ़ जिलार वरिष्ठ नागरिक माने यात्रा करेंगे।
ନୟାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାବଦରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2017 ମସିହାରୁ ନୟାଗଡ଼କୁ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କିପରି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦେଶର 500 ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚିହ୍ନଟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ 160 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ 317ଟି ସହାୟକ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 3,90,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 57ଟି ଇ-ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ 24 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 41.6, ହୀରାକୁଦରେ 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 2020ରୁ 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷରେ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 80% ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଆଁମାରରେ ଆଜି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାକାର ସରକାର 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମିଆଁମାରର ଐତିହାସିକ ଆଭା ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ମିଆଁମାରକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମିଆଁମାର ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ମିଆଁମାରରେ 7.7 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 25ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟ୍ରେ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ 2,603 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 2% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 30 କୋଟି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।